Assalamu alaikum, qadrdan көрерменler. Sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi Xavala programmasini havola qilamiz. Hozirunlarga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Ilham Mulut. Samimiy Xavala bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Илхам Мулут и Шахниза Азиз Кызы. Здесь делают честные новости. 20 мая в Доме дружбы города Алматы под председательством заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова и при участии заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржана Кузиева состоялось совещание с республиканскими этнокультурными объединениями по реализации решений, данных на 29-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. В работе совещания также приняли участие делегаты от РКЦ, в числе которых председатель от Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов, главный редактор общественно-политической газеты «Уйгур Авазы» Эршат Асматов, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Хайриев, а также депутаты Мажилиса парламента РК, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития, руководители и члены этнокультурных объединений, молодежь и представители средств массовой информации. Xo'sh xabar. Almaty shahrida yana bir oila uylik bo'ldi. Ro'za hayitining dastlabki kunlarida Turksep nahiyasi qarashliq Nurshashqan mahallasidagi turmushi ig'ir oilaga saxovatlik insonlarning tashabbuskorligi bilan yordam ko'rsatildi. Jumladan Uyg'ur jamoatchiligi 10 millionga yaqin mablag' to'plab, turmush ahvoli tuvan oilaga 100 kvadrat metrdan oshiq 3 ig'izliq uy selib berdi. Almaty shaharlik etno madaniyat markazining raisi Osmonjon Obulov, uning o'rinbosari Makinur Israilova, Turksep nahiyalik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi Dolqun Abubakriyev, uning o'rinbosari Abdukerim Arupov, shaharlik Jigit boshlar ittifoqining raisi Abdumijid Iminov, xonim-qizlar raisi Nuralxon Ivulayeva, Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Ershad Asmatov va jud jamoatchilik tantanalik paytdan guvohchilar bo'ldi. To'liqroq bizning syujetda. Assalamu alaikum, hürmetli көрерменler. Эфирда Қазақстан Уйгурлары каналы. Мен Шахназ Айыпчан кызы. Бүгін біз Нұршашқан жұтының чоң бір қошалық пәйтіге гуачы болып отырмыз. Бүгін сахаветлік инсанларының қолап қатылышы арқысыда яны бір айылы башпаныға игі болып отырды. Assalamu alaikum, muhtaram cemaat. Sıra yakın kelgen mehmanlar. Bizi jurttaşlar, hanım kızlar. Bugün jutumuzda inten hoşallık bir gün. Bu boşuma Sığçinkan merhum Rozugül, bana ailesi de o etip tüketkisiz bir hoşallık gün buladı. Bəlimiz, jutumuz Nurşashqanda naiti bir yaxşılıq, naiti bir ulıq gündü bir baş qoşuvatımız. Onunla sebep olatkan, bayqı bizniki invalid hədimizdeydi, uşulanın balçıqqa sağan üyüge bugün hemisi жығылы oturuvatımız. Ben ойлаймын ki, bugün gün naiti hoşallık gün, ikinciden ülgü bolğan bir günde buladı. O qası desanlar, ömlük bayada, birlik bayada, ömlük bağ üçün, bana öylemle bir yıl davamında maştaq dərəcəyə yetib, bana ең öylemli qılıb, tügün bana şununda içkisiga çoğ bir to'g'ri qilyapmiz. Assalomu alaykum, muhtaram jamoat. Bugun naiti xushalik kun bo'ldi. Bugun bizning oramizda bir oilaga mushu Dolqun bilan, Arupjon bilan, Abdukerim bilan tashabbusi bilan mushu oilaga qarab жағдайы kichkina nachar bo'lib, shuni ne qilib mashada bultun tartib uyini soldi. Bizning so'zimiz bor, tomchi suv bilan dengiz to'shaydi degan so'z bor. Shuning uchun biz hammamiz mashada xonim qizlar, Almaty shahrining madaniyat markazlarining a'zolari, Almaty shahrining jigit boshliqlari ittifoqining a'zolari hammasi qo'shilib mashada shu uyni her tarafdan qo'l sunib medet berip muşu uyunu sağızdık. Birinciden muşu öylede muşu üççe mudafaa etkanda palvanımız, muşu meldeki palvanla muşu uyunu selip meşede hiçe gündüz çıkmasın muşu uyunu sağan. Ular köptün köp rahmet. Özümüzün juttan Almaty şehrinin bu minnetdarlığımızı izhar kılatmız. Ya da sizge mübarek olsun. Assalamu alaikum, hürmetli cemaat. Assalamu alaikum, müşrinin ilk bu kurtaran hürmetlilerimizle ilgilerge
Hammalarni birinchi Navro'z hayiti bilan tabriklayman Uyg'ur ovoz gazeti nomidan. Shuning uchun shu gazetning xabarini elib, to'xtanglar, bundaq yaxshi ishlar bo'yibdi deb nasha qalam tashlab o'tirmiz. Bundaq yaxshi ishlarni Uyg'ur ovoz har qachon qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun sizlarga birinchidan rahmat. Uyg'ur ovoz gazetining yil sonini 16 mingga yetkazdilar. Mana shu yurtning, shu rayonning turkisi əmgəgi çoğun. Şunun üçün mən oylayım, bundan da keyinmə birləşib, ömlüşüb, faqat Uyğurun yaxşı işləri toğruluq gəp qılaylı, bir-birimizdə bolğan ömlüyümüz, inaqlığımız bundan da keyin davam etsin. Assalamu alaykum, hörmətli muhtaram cəmiyyət. Əlbəttə bugün Uyğur xalqıga Almatı şəhərində intayin çoğun bir xoşallıq. Yuqorida mana aqlarımız şundaq yaxşı inkas verdi, qandaq selinib, qandaq Muşu uy payda bo'ldi deb, muşu Nuchashqa məhəlləsinin jutuğa rəhmət degim keldi, xanım qızığa rəhmət degim keldi, jigit başlarga muşu jutqa, əlbəttə jutnınki ilqi yaxşı bolsa, qo'shnağı yaxşı bolsa, həminim işqa aldıq basıb deb, əlbəttə çoğ işni qılğan muşu Nuchashqa məhəlləsinin juti. Rozada Uyuңuzga mübarək olsun, muşu üləsilərə yaxşılıq əkäsin, ballarımız aman olsun. Hər vaxtda da mana muşu jutda mana köpdən köp mundaq etmə vaxtda iş qıldı. Şunun üçün sizin dualarınız Xudayım burğamısı bular hamısiga tegdi. Köpdən köp hamılarga rəhmət. Assalomu alaykum aka. Mazkur ishlar to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Endi assalomu alaykum. Endi bu yerda hamma ishni boshlagan shu Karimjon bilan Dolqun tashkisi bir kuni xabar qilibdi, Sulton aka Maşta işini başlayımız degandan keyin biz birinchi Azimka bizniki zavodniki prezidenti Shardinov Ahmadjikanga xat yozdik. Xat yozgandan keyin ashadin betondan başladik birinchi. 30 kub betonni chiqarib berdi. Biz hech nimadan qiynalmadik. Shaharlik ittifoqi Jitbaşlı ittifoqining raisi özünün qo'lini sunib o 1 milyon ақчаны сразу chiqib berdi. Biz Kaspiy koltuğunu taşıdık. Bu yerga xeyli ақча tushdi, 1 milyon 300. Ondan keyin Gerts bunu asfaltbetonniy zavodniki Ismoilov uni xeyli yordam qildi. Shu uyning ichidagi pollarni yasagan, issiq pol yasadik, pechkalarni, santexnika hammasini u tarafdan yordam qildi. Aştaqqa biz bir yerden yığıp, xeyli общий bo'lib, где-то bir 10 milyonda ketdi. Buni shu bizniki Almatı şəhərlik mədəniyyət mərkəzi, 8 ailə, jigit başları, ondan keyin shu bizniki yurtdaşlarımız, xanım qızlar, hamısınınki bir yerdə küçü var. Və hamısıga özümniki shu məli tərəfdən, shu ailəninki ilgisi, Rozbuyadimizniki nomidan hammalarga ming rahmat aytmak, kim qo'lini sunganlarga chiqib har vaqtida mashtaq biz mashtaq oilalarga 10 tanga, 5 tangadan tashlasaqmi Kaspiy Gold bunaqa xabar kelgan anglagandan keyin men o'ylaymanki bizda Uyg'ur xalqining ichida bundaq semiyalar bo'lmaydi deb. Chiqib har vaqtida qo'limizni sunayli, hammasiga rahmat, hammalarga baxt, saodat, xotirjamchilik tilayman. Rahmet. Bugün küllükte bayat etiketlik uluq Ramazan Musa ayınki etinin 3. kini mana uyuңla kişi geçip seni karşı oturuptu. Musa öyle bay etkan tilekler Allah Teala kulu getip Musa öylerde balla öyle nevle öyle oturuşkulan neskusun. Köpçülükке Musa yardım kılan köngül etkan varlığa köptün köp rahmet yalan almanlardan Musa özlem namıdan hoş, merhamet qilib. Merhamet. Çok. В Театре юного зрителя имени Натальи Сакс прошла презентация новой, уже 4-й книги молодого уйгурского писателя Ильяса Юсуфа под названием «Тень ангела». Роман посвящен одному из ярких периодов становления и развития юноши. Книга раскрывает духовное формирование людей, а также слияние ее с внешним миром. Это яркий художественный роман с элементами фантастики и реальных событий. Подробнее с места событий. Дорогие гости, я очень рада всех видеть, приветствую вас сегодня в такой хороший день, майский.
Вот, желаю всем хорошего, отличного настроения. И большую благодарность хочу перенести, конечно, в первую очередь родителям Ильяса, который виновник сегодняшнего нашего торжества. Вот, я считаю, что это торжество, потому что это дебютный первый роман такого масштаба, такого уровня, в котором приняли участие большая команда. Ассаламу алейкум, Ильяс. Еще раз поздравляем вас с этим замечательным мероприятием. Все прошло на высшем уровне. Ильяс, пожалуйста, скажите, кто вас вдохновляет творить? Вдохновение я черпаю абсолютно с разных источников. Большинство мое вдохновение приходит в ночное время с различных событий. То, что я кручу в своих мыслях, то, что из пережитых событий я тоже моментов черпаю. Вот отсюда у меня рождается философия, с философских размышлений о жизни, в плане мое субъективное мнение на решение некоторых, может быть, психологических проблем, глобальных проблем, то, что сейчас кружится в мире. Самым моим большим критиком является мой главный редактор Шарафалина Фарида Равгатовна. Я считаю, здесь больше идет грамотная критика, так как благодаря нее я усовершенствую свои работы, благодаря нее я их и реализую. Если говорить о поклонниках, то большинство из них также приходит на мои лекции, чтобы задать различные вопросы. Чаще всего этот вопрос заключается, как вы пришли к писанию вот в 18 лет. И именно вот о такой истории я рассказываю и посвящаю такие встречи с автором. И думаю, вот в ближайшее время я проведу одно из таких мероприятий, где отвечу вот на все подобные вопросы. А где можно приобрести ваши книги, вот новую книгу в частности? Сейчас книгой уже занимается распространением маркетологи, поэтому книгу можно приобрести в любом магазине в стране. Во второй половине мая аким Ауэзовского района Сайран Сайфеддинов вручил благодарственные письма личностям и организациям, внесшим большой вклад в развитие культурной составляющей района. Среди тех, кто удостоился этой чести, оказался и уйгурский издательский дом «Мир», который сегодня издал более 1000 книг на разных языках. Пользуясь моментом, хотим поздравить издательский дом и пожелать дальнейших успехов. Көрнәклек Уйгыр алымы, Cumhuriyetlік Uyg'ur etnomadaniyat markazining yendiki alımlar kengashining raisi Masimjon Vilyamov agrarlik sohasi qo'shgan to'kpisi, ilmiy tadqiqotlari va mazkur ilm yo'lida qilgan ishlari uchun to'shbelgi va sertifikatga sazavar bo'ldi. Fursatni foydalanib, millatimizning maqtanishiga aylangan bilimxumar olim Masimjon akini olgan mukofoti bilan tabriklab, texmi buyuk cho'qlarni beg'indirishga tilakdoshlik bildiramiz. Член Союза уйгурской молодежи Казахстана Зульфия Таипова была награждена дипломом первой степени за участие в проекте научных работ молодых ученых стран СНГ, а также награждена медалью «Лучшие молодые ученые-2021» среди научно-образовательных учреждений Содружества независимых государств, организованным объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение Бобек». Зульфия Таипова опубликовала научную статью в сборнике проекта «Третье международное книжное издание» по направлению педагогической психологии на тему «Интерактивные технологии как метод формирования ценностно-смысловых ориентаций учащихся в детских объединениях». Mayning iliq kunlarida o'zining 70-baharni Almuta shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Osmonjon Obulov qarshi oldi. 10 urg'un yillar qatorida xalq xizmatida yurib, madaniyatimizning saqlanishi va rivojlanishi uchun unumlik emgak qilib, zo'r to'kpisini qo'shib kelmoqda. Shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Osmonjon Tursunoğlu'ni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, zo'rtan salomatlik, oilaviy baxt va xotirjamlik tilamoqchimiz. Şundaqla mushu kunlarda 74-baharni nurg'un yillar mobaynida milliy madaniyatimizning ro'naq tepishi yo'lida tinmay ter to'kib kelayotgan inson Arsena Katurdiyev qarshi oldi. Tantanlik paytda Almut shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Osmonjon Obulov, Uyg'ur nahiyasining jamoatchiligi, Yarkan shahrining jamoatchiligi, Amgakchi Qozoq nahiyasining jamoatchiligi guvoch bo'lib, o'zlarining o'zga tilaklarini izhor qildi. Fursatni foydalanib, bizmi mazkur shaxsga dunyoning bar yaxshiliklarini tilamoqchimiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
Алмутылық Қайрат яны бір мәртә халықаралық мәйданда ғалып шықты. Россияның Ростов-на-Дону шәһәрдә әнәнге айланған достық кубогында Қазақстан футбол клубы өзінің күчіне көрсетіп, сұнмас иратысын намайыш қылды. Бұл еңішқа алахиді төкіп қошқан ұйғыр футболчысы, команда көшбасшысы Алихан Исраилов әхқи махартыны спорттық маржамайчылыққа көрсетті. Яш спортшыны еткен ұқтығы білән тәбрикләп, пәкәт алға демекчіміз. Біз сізге ішініміз. В издательском доме «Мир» вышла в свет книга известного уйгурского писателя Масенджана Зулпхарова под названием «Обряды, традиции уйгуров» на уйгурском и русском языках. Это уникальная кладезь знаний и информации, отличный презент для ваших близких или для вас самих. Коснувшись этой книги, можно коснуться многовековой истории уйгурского народа. Эта книга должна стать настольной книгой в каждой уйгурской семье, ведь именно благодаря знаниям наших корней, обрядов и традиций мы сможем сохранить нашу национальную идентичность. Цена 6000 тенге. Доступна доставка по городу Алматы и Алматинской области. Скорбная новость. Ушла из жизни Зинат Пакиева. Активный общественный деятель, неравнодушный к проблемам общества и уйгурского народа в частности человек. Автор книги «Горжусь своим отцом». Супруга известного уйгурского ученого, литературоведа, писателя Саута Малаудова. В связи с этим выражаем искреннее соболезнования близким и родным покойной. Хақиқатан, біз Аллахтың келдік, Аллах қайтымыз. Ятқан ері юмшақ, рухи жәннатты болғай. Дүния хабарлардан учор. 20 мая литовский парламент принял резолюцию, в которой официально объявил действия Китая против уйгуров преступлениями против человечности и геноцидом. Количество государств, официально признавших геноцид уйгуров, возросло до 5. Литва, расположенная на берегу Балтийского моря с населением менее 3 миллионов человек, застала мир врасплох, несмотря на сильные давления и угрозы со стороны Китая. В резолюции литовского парламента содержится призыв к ООН и Европейскому Союзу расследовать уйгурский геноцид и преступления Китая против человечности. Парламент Литвы снова призвал положить конец репрессиям китайского правительства против уйгуров, положить конец незаконным лагерям перевоспитания, немедленно освободить всех узников. Конечно, это историческое решение литовского парламента очень обрадовало уйгурские организации, работающие за рубежом, и наших уйгурских братьев и сестер, живущих в разных странах. Госпожа Довель Сакалин, смелый член парламента, представившая вышеупомянутый проект резолюции литовскому парламенту и находившаяся под китайским эмбарго, получила глубокое признание и уважение со стороны уйгурского народа. Также невозможно не упомянуть то, что рассмотрение вопроса признания геноцида происходит в таких странах Евросоюза, как Германия и Бельгия. Ассоциация адвокатов 73 провинций Турции опубликовали специальный доклад «Асуар». Они призвали правительство Турции взять ответственность за уйгурский народ, призвали турецкие объединения и организации всегда ставить уйгурский вопрос на повестку дня. Также в своем докладе они попросили международные правозащитные организации и Организацию Объединенных Наций дать отпор жестокому геноциду, который совершается по отношению к уйгурам, и переходить уже к конкретным действиям. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан Уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшның білән тамам. Эфирде болған Қазақстан Уйгурлары каналы хәвәлә программасы. Сәмими хәвәлә біздің каналымызда.